कर्जतमध्ये मिसळ कुठे चांगली मिळते हा प्रश्न आला की एकच उत्तर, भाई शिंदेंची मिसळ. झणझणीत मसाला, अस्सल घरगुती चव आणि प्रत्येक घासात वाह असं म्हणायला लावणारा स्वाद. शिंदेंची मिसळ म्हणजे चवीची खरी ओळख. कर्जतला आलात आणि भाई शिंदेंची मिसळ खाल्ली नाही तर तुम्ही मिसळची खरी चव अजून चाखलेलीच नाही. तर आजच या, कर्जतची मिसळ म्हणजे भाई शिंदेंची मिसळ. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9067208163. कर्जत टाकवे येथील खरात कुटुंबाला न्याय मिळावा आणि संबंधित प्रकरणात तातडीनं गुन्हा दाखल करण्यात यावा या मागणीसाठी धनगर समाज संघटनेच्या वतीनं सोमवारी कर्जत उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आलं. संबंधितांवर गुन्हा दाखल करून FIR नोंदवण्याची प्रमुख मागणी आंदोलकांनी केली. आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार दिनेश खरात, नामदेव खरात आणि बाळू खरात यांच्या घरासमोरील कथित अनधिकृत बांधकामामुळे त्यांचा पारंपरिक वहिवाटीचा रस्ता बंद झालाय. या प्रकरणाला विरोध केल्यानंतर त्यांच्यावर मारहाण झाल्याचा आरोपही करण्यात आलाय. या प्रकरणी 29 मे रोजी कर्जत पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मात्र कर्जत उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करताना धनगर समाजाचे पदाधिकारी आणि ग्रामस्थ अद्याप FIR नोंदवण्यात न आल्यानं न्याय मिळत नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केलाय. रायगड जिल्हा धनगर समाज संघटनेच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जाते. तक्रारीनंतर 1 महिना उलटूनही कोणतीही कारवाई न झाल्यानं आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचं संघटनेनं स्पष्ट केलंय. दरम्यान उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे अदखलपात्र गुन्हा नोंदवता येईल अशी भूमिका मांडली. मात्र ही भूमिका अमान्य करत आंदोलकांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर आंदोलन तुर्तास स्थगित करण्यात आले. So I have a land in Takwe Karjat which belongs to me. It's a private property. Some of the goons local by, they have trespassed the property, and as per me this is a cognizable offence. I have been coming to this police station from past 1 month. None of the police has taken the note of it, and neither they have filed a complaint. They have neither done the panchanama. Further, they are asking us to come tomorrow, day after tomorrow. Every day they are asking us to come down here. Now, I have a serious complaint here. I have went to the SP office also. There I have complained there. She directed a copy to DYSP. DYSP has taken the note of the whole entire issue. And in that issue, he has mentioned that, today I have come to the police station, and now he says that the trespassing, which is the criminal trespassing at my property, and the thefting of some of the my assets, vandalizing my property is not a criminal offence. As per him, it is a cognizable offence, right? A non-cognizable offence. As per me, it is a cognizable offence which falls into 329, 324, 308, 304. What I have observed in this past 1 month, that this police station is only making a settlement. They are not taking any FIRs. Irrespective of whosoever comes to this police station, there is no FIR. You come here, they will only direct you for the NC. Fortunately, I have come across one video where one woman who resides to my property, she has been beaten up very badly. I see a serious violation of a woman's modesty. She has been touched very wildly. She has been beaten up with a brick. But the police says that it is again an NC. So it is ridiculous living in a Karjat where all developments happening in and around area, where millions and billions of dollars are getting invested. The police is not able to take care of the assets. I'm an NRI. Let me tell you that. I'm an NRI, and this NRI's property has been compromised. And these people are simply harassing a person like me. Literate people, illiterate people, all the people. Simply they are passing the bucks. That's it. Very serious in your hands. Whosoever the local MLAs are there, capable MLAs, opposition leaders, they should really take care of this police station. This police station cannot be a settlement area. This police station has to take a serious note of the offences happening in and around on the property. And my serious caveat is that this police station is of no use, and we don't need such police station if they are not able to take any action. Raigad SP, I have been to her. She made me to wait for almost 8 hours. She gave me a time, but looks like after her direction even, the local police station is not able to take a right call, and that's my serious issue. I am tomorrow moving to the Magistrate Honorable Court to file my complaint so that I get a justice.
Thank you very much. आज या ठिकाणी टाकवे या ठिकाणी ज्या खरात कुटुंबावर जो अन्याय झाला होता त्यासाठी रायगड जिल्हा धनगर समाज संस्थेच्या वतीने आम्ही पत्रव्यवहार पोलीस स्टेशन पोलीस कार्यालय कर्जत या ठिकाणी केला होता. सर्व समक्ष आम्ही ज्यावेळेला चर्चा केली की त्या फक्त एन सी नोंद केलेली आहे, पण आम्हाला FIR पाहिजे. ज्या गावगुंडाने आमच्या भगिनीवर अत्याचार केलेला आहे, जिला लाथाबुक्यांनी मारहाण केलेली आहे, त्यासाठी जो FIR दाखल करावा अशी समाजाची मागणी होती. परंतु या ठिकाणी ती FIR नोंद न करता साधी एक NC नोंद केलेली आहे. त्यासाठी पुन्हा त्यांना न्याय मिळण्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागणार आहोत. यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो. मी भगवान डेबे, राष्ट्रीय समाज पक्ष महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणी सदस्य तसे संस्थापक अध्यक्ष संघटित कामगार फ्रंट. या कर्जत येथे जी घटना घडलेली आहे टाकवे या गावी, त्या ठिकाणी तेथील स्थानिक गुंडांनी या धनगर समाजातील वस्तीवरती त्या नागरिकांवरती जो हल्ला केलेला आहे आणि हल्ल्यामध्ये महिलांना मारहाण झालेली आहे किंवा त्यांना धमकावण्यात आलेलं आहे, जीव मारण्याची धमकी देण्यात आलेली आहे. इथून निघून जाण्यासंदर्भामध्ये त्यांनी जी वक्तव्य केलेली आहेत त्या प्रसंगी संबंधित जे पीडित कुटुंब आहे त्यांनी कर्जत पोलीस स्टेशनला येऊन FIR नोंदवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पोलिसांनी त्यांची FIR घेतली नाही. त्यांना ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी सूचित करण्यात आलं. त्या पद्धतीने त्यांनी ऑनलाईन अर्ज केला. ऑनलाईन अर्ज करूनही पोलिसांनी FIR दाखल केली नाही. फक्त चॅप्टरी जे स्टेटमेंट घेतलेलं आहे पीडितांचं त्याच्यावरती जे नोंदलेलं आहे ते त्यांना वाचून दाखवल्यानंतर पीडितांना त्याचं समाधान झालं नाही. त्यामुळे पुढील कार्यवाही अर्धवट आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आज या ठिकाणी उपविभागीय अधिकारी कर्जत यांच्याकडे समाज बांधव आणि पीडित कुटुंब उपस्थित राहून न्याय मागण्याचा प्रयत्न केला, FIR दाखल करून घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु इथे समाधानकारक तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे सर्व जे पीडित कुटुंबीय आहेत, समाज बांधव आहेत, हे जिल्हा अधीक्षक किंवा न्यायालय यांच्यामार्फत पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी FIR दाखल करून घेण्यासाठी न्यायालयाच्या मार्फत किंवा पोलीस अधीक्षकांमार्फत न्याय मागण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. ज्ञानेश्वर बागडे, विकासनामा, कर्जत. तुमच्या जाहिरातीसाठी एक संधी मोठ्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवा. व्यवसाय असो किंवा इव्हेंट, विकासनामा सोबत जाहिरात करा. स्क्रीनवरील नंबरवर आजच संपर्क करा. विकासनामा, तुमचा आवाज, तुमची जाहिरात. तसंच विकासनामाला सबस्क्राईब करा आणि अपडेटेड रहा.